예, 안녕하세요 여러분. 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수정의 월드뷰 시작하겠습니다. 역사적인 미북 회담이 열렸습니다. 너무 기대하고 참 궁금해하던 회담이 열렸는데 이제 끝나고 나서는 이제 뭐 당연히 그렇겠지만 굉장히 실망하시는 분들도 있고 잘됐다 잘못했다 왈가왈부 말이 많습니다. 또 우리나라에서는 이제 예상했던 것처럼 제대로 김정은한테 이렇게 CVID 명시하고 또 인권 제대로 언급하고 이랬으면 좋았을 텐데 그런 얘기 없고 되게 막 얼러주는 것처럼 보여서 아이고 우리 막 내 자식 뭐 이러는 것 같아서 이게 지금 어떻게 돌아가는 상황인지 굉장히 좀 당황스러운 그런 생각을 갖고 계신 분들도 많이 있으시고요. 미국에서도 찬반 의견들이 분분합니다. 그러는 중에 이제 뉴트 깅그리치라고 하원 위원장을 지냈던 지금은 상당히 원로인 미국 정치인, 이분은 트럼프 대통령에 대한 책을 2권이나 쓰신 분이세요. 트럼프 대통령을 굉장히 잘하는 분이죠. 그러니까 이분이 이런 글을 썼어요. 제목 여러분 보시죠. 뉴트 깅그리치가 쓴 글이고요. Trump has accomplished more than Clinton, Bush and Obama combined. This is just the beginning. 이라는 제목의 글을 쓰셨습니다. 3명의 대통령, 클린턴, 부시, 오바마를 합친 것 이상의 일을 했다는 거죠. 그리고 이제는 시작일 뿐이고 앞으로 더 주목해보면 대단한 일이 열릴 것이다 라고 하는 상당히 이제 낙관적인 견해를 이분은 또 말씀드렸다시피 트럼프 대통령에 대해서 잘 아시는 분이기 때문에 이제 어떤 근거에서 이런 말씀을 하시는지 들어볼 만하다 싶었습니다. 자, 6월 13일 나온 글이고요. 이제 들어가서 Listen and read, 듣고 여러분들 같이 읽어보시고 혹은 따라 읽어보시면서 대략의 내용을 보는 파트 들어갈게요. With his historic summit Tuesday with North Korean leader Kim Jong-un, President Trump has once again done something astounding and unpredictable. Yet, the surprise over the sudden summit should not have come as a surprise at all. By now, we should be used to President Trump surprising us. 자, 놀라운 이 김정은과 트럼프의 역사적인 회담이 열렸고 그 결과들이 우리를 깜짝 놀라게 하고 있는데요. 참 이쯤 돼서는 우리가 트럼프 대통령이 우리를 놀래키는 것에 익숙해지는 게 오히려 낫지 않는가라는 생각이 듭니다. 워낙 많이 놀래켜 왔잖아요. President Trump was very tough with our oldest allies at the G7 summit in Canada over the weekend, while he is being apparently cordial to Kim Jong-un. The elites are rolling in confusion at this kind of swirling maneuvering in a 3 or 4 day period. 예, 정상회담 있기 며칠 전에 G7 정상회담에서 동맹국들, 유럽의 여러 나라들하고 굉장히 좀 차가운 관계가 만들어졌어요. 그리고는 며칠 후에 싱가포르에 와서 김정은한테는 너무너무 따끈따끈한 행동을 취해준 거죠. 이 3, 4일 사이에 벌어진 한냉, 온냉 전선 같은 이런 상황이 이 많은 사람들을 참 정신이 하나도 없게 만들고 있는 게 사실이긴 합니다. President Trump has acted on a deep reflection about the failure of Presidents Clinton, George W. Bush, and Obama with the North Korean dictatorship. 과거 3명의 대통령들이 북한 독재 국가와 이제 관계하면서 계속 실패했단 말이죠. 이것을 깊이 생각해서 이런 행동들을 하고 있는 거예요. From 1994 to the present, the United States has wrung its hands and complained ineffectively as the North Koreans marched resolutely toward having nuclear weapons and ballistic missiles. 1994년에서 현재까지 북한은요, 아주 결연한 의지로 핵 개발을 향해 달려갔고요. 그런 동안 미국은 wrung its hands라는 표현 나오는데 손을 부비면서 이거 어떻게 해야 되지, 어떻게 해야 되지? 이러고 지내왔단 말이죠. Trump administration Secretary of Defense Jim Mattis communicated that a war with North Korea would be catastrophic. Secretary of State Mike Pompeo gave a strong speech outlining how much tougher sanctions could get if North Korea did not agree to denuclearization. National Security Advisor John Bolton has a long track of record of being tough on North Korea. 예, 과거 행정부들과 달리 이번 트럼프 행정부의 3사람, 짐 매티스, 그다음 마이크 폼페오, 그다음 존 볼튼 셋 다
북한에 대해서 자기들이 어떤 입장을 갖고 있는지를 굉장히 분명하고 강경하게 표현해 왔습니다. With firmness set and an American willingness to get even tougher evident, Kim Jong-un indicated to the South Koreans that he was willing to meet with President Trump. 자, 이런 식으로 미국이 자기의 단호한 의지를 분명히 밝히고요. 잘못하면 제재는 더 강해질 거야 라는 것도 아주 분명하게 드러내자. 그러자 김정은이 남한을 통해서 트럼프 대통령 만나고 싶다 이렇게 얘기를 전했죠. The impressive thing about President Trump's reaction was his speed and decisiveness. He saw an opening that might be historic and he took it. 트럼프 대통령은 굉장히 빠르고 그리고 결단력 있게 어떤 가능성을 보고는 그걸 탁 잡았던 겁니다. President Trump has clearly communicated the U.S. position through sanctions, his own words, key statements by very competent subordinates, and in actions elsewhere. 트럼프 대통령은 그 이전에 여러 가지 말이나 또는 제재나 또는 자기 부하 직원들의 행동이나 뭐 이런 여러 가지 것을 통해서 자기들의 입장, CVID라는 입장을 매우 분명하게 반복적으로 얘기해 왔습니다. Consider how the North Koreans might be studying the U.S. military strikes, retaliating against the Syrian chemical weapon attack, the moving of the U.S. embassy in Israel to Jerusalem, and the tearing up of the Iran nuclear deal. 자, 생각해 보세요. 북한이 이제 트럼프 행정부를 지켜봤을 때요. 시리아 화학 공장 가서 폭격했죠. 그 다음에 이스라엘에서 예루살렘으로 대사관 옮겼죠. 그리고 이란 핵 협정을 폐기했습니다. 이런 강경한 조치들을 취하는 걸 북한이 보면 좀 요새 말로 살떨리지 않았겠습니까? President Trump has also consistently insisted on a substantial military buildup. It's clear he's a tough guy willing to play a tough role. 게다가 트럼프 대통령은요, 계속 우리들 군사력 엄청 키웠거든 이렇게 얘기해 왔다고요. 정말 tough guy라는 게 아주 훤히 드러났던 거죠. I do believe that through a combination of toughness and boldness, aggressiveness and flexibility and resolution and an amazingly fast grasping of tactical opportunities, President Trump may have begun the process of opening up North Korea and changing history. 그래서 이 글을 쓴 뉴트 깅그리치 이렇게 말합니다. 아주 분명히 나는 믿는다. 이 트럼프 대통령이 여러 가지 것들, 여러 가지 좋은 자질들을 결합해서 그래서 북한을 개방하고 그리고 역사를 바꾸는 그런 놀라운 과정을 이제 시작을 했다라는 것을 믿는다라고 마무리를 짓습니다. 자, 여러분 이렇게 쓱 들어보니까 뭔가 이제 그 속 내용을 꽤 많이 아시는 분이 그러니까 과거의 여러 가지 행적들을 검토해 보면서 이건 아주 좋은 일의 뚜렷한 시작이다 이렇게 말하는 건 분명히 볼 수가 있었죠. 자, 6개의 키워드로 앞 내용 요약해 보겠습니다. 자, 이제 여러분 6개의 키워드입니다. 첫 번째 단어는 astounding 이라는 형용사인데요. unpredictable 이라는 두 가지 형용사를 써서 이 미북 회담을 묘사했습니다. 아주 놀랍고 그리고 예상이 될 수 없는 일이었다라는 말이었죠. astounding 결국 놀라운이니까 놀랍게 하는 이니까 surprising 하고 같은 말인데 정도의 차이가 있는 거죠. astounding은 아주 정신이 멍해질 정도로 astound의 sound 이 부분이 천둥 번개 할 때 천둥을 뜻하는 그 thunder에서 왔답니다. 그러니까 천둥 소리 구르릉 하는 소리 듣고 깜짝 놀란 것처럼 그런 상태를 만드는 이란 형용사죠. 천둥 친 것 같아서 그렇게 해서 놀란 말 그런 걸 표현하는 astounding 이란 형용사 이 미북 회담에 대해서 정말 놀랬다, 놀라운 일이 벌어졌다라고 표현했고요. 그 다음 이제 cordial이라는 단어가 키워드로 뽑혔는데 이 cold는 심장을 뜻해요. 그래서 이제 우리가 왜 여러분 다 들어보셨을 것 같아요. 누구에 따르면 이렇게 할 때 according to 어떤 사람 트럼프 대통령에 따르면 이렇게 말하려면 according to President Trump 이렇게 하는 그 according 할 때 이 CORD라든지 여러분이 다들 아시는 걸로 이제 기록하다 할 때
record라든지 사실은 또 용기라는 단어 courage 할 때 C-O-U-R 요 부분이라든지 이게 다 이제 심장을 뜻하거든요. 근데 이제 cordial이라는 말이 마음을 다해 굉장히 따뜻한 마음으로 이렇게 되는 거죠. 편지를 쓰고 나서 맨 밑에 진심으로 따뜻한 마음을 담아 누가 보냅니다 할 때 cordially 혹은 sincerely 라고 편지 끝에 쓰는데 이제 cordial과 sincere가 둘 다 비슷한 말이에요. 마음을 다하는, 그래서 따뜻한 마음을 표현하는 이 형용사는 이제 우리가 읽는 글에서는 트럼프 대통령이 김정은 이 북한 지도자 이 사람에게 그렇게나 따뜻한 마음을 표현하더라 이거죠. 너무 좋아하는 것처럼 보였어요. 자, 근데 북한은 어떤 나라냐? resolutely라는 이 부사, 명사형은 resolution인데 이건 참 중요한 말이에요. 여러분이 우리 100% 아는 solution이라는 단어가 있죠. 해결책. 근데 그 앞에 re를 붙여서 resolution을 만들면 해결책이 아니라 결심, 뭐 결단 이런 말이 되거든요. 그러니까 완전히 자기의 마음을 다 풀고 여기 solve 헐렁하게 다 해결을 하고 이것만 딱 결심하는 거, 모든 논란을 다 해결하고는 이것만큼은 꼭 해야지 하는 그 결단을 resolution이라고 합니다. 우리 이제 새해 되면 항상 올해 이것만큼은 해야지 이러는 걸 이제 New Year's Resolution 이렇게 표현하기도 하고요. 이런 결단, 결심이라는 명사형 resolution의 형용사형이 resolute예요. 결단력 있는 이죠. 부사 resolutely라는 부사는 결단력 있게가 될 텐데요. 이 말을 써서 이제 북한이 1994년부터 지금까지 흔들림 없이 결단력 있게 계속해서 핵 개발을 해왔다라는 문장에서 이 부사가 들어갑니다. 그러는 동안 이제 미국이나 한국은 뭐 했냐 이거죠. 그 사이에 클린턴 행정부, 부시 행정부, 그리고 오바마 행정부 이 세 번의 행정부들이 손을 못 댔다. 반면 북한은 resolutely, 결단을 계속 밀고 나갔다. 이런 맥락에서 얘기가 나오고요. 그 다음에 catastrophic이라는 형용사는 커타는 떨어지다, 그 다음에 astro는 별. 여러분 여기 A를 중간에 집어넣으면 star가 되죠. 별이 떨어지면 이제 큰 재앙이 올 거라고 옛날에 이제 별 보면서 점치던 사람들이 생각했어요. 거기에서 이제 재앙의라는 단어가 된 거죠. 우리 재앙하면 여러분이 다들 아실 쉬운 단어가 disaster라는 단어잖아요. 근데 이것도 같은 어근에서 왔습니다. 여기 ester가 들어가 있어요. A를 중간에 집어넣으면 star가 되죠. 그러니까 disaster도 별이 떨어진다 해서 재앙이라는 말을 만들었고 catastrophe도 마찬가지 속뜻에서 재앙이 됐는데요. catastrophic이라는 형용사는 본문에서 이제 미국이 북한하고 전쟁을 하게 된다면 이거는 엄청난 재앙이 될 것이다 라는 맥락에서 나옵니다. 그만큼 세게 사실 협박을 한 거죠. 니네 제대로 비핵화 안 하면은 catastrophic한 전쟁을 일으킬 수도 있어. 그리고 decisiveness라는 이제 형용사를 명사형으로 만든 이 단어는 이제 트럼프 대통령의 행동에 대한 표현으로 나오는데요. 결정하다라는 동사 decide, 결정이라는 명사 decision, 그다음에 결단력 있는 이라는 형용사 decisive. 예, 그것을 이제 명사형 만든 겁니다. 그래서 결단력 있게 비슷한 말이 좀 전에 봤던 그 resolute하고 decisive가 비슷한 말인 거죠. 북한은 resolutely 핵무기 만들었고요. 그리고 트럼프 대통령은 decisive함을 가지고 이 회담, 정상회담을 결정하고 실행했다. 이런 맥락이 나오고요. 또 consistently라고 하는 부사가 이제 마지막 키워드인데 일관성 있는 이라는 너무너무 많이 쓰인 단어여서 아마 제가 월드뷰 하는 동안 여러 차례 설명을 했을 것 같아요. 함께 서 있는, 시스트는 서 있다에서 와서 이제 전에 했던 일과 지금 하는 일이 같이 잘 서 있다. 한 자리에 쭉 서 있지 왔다 갔다 거리고 막 이러지를 않는다. 그래서 일관성 있게라는 부사가 됐는데 과거부터 해온 일들을 보면 트럼프 대통령의 어떤 행적은 상당히 일관성 있게 어떤 목표를 뚜렷이 보고 가고 있지 정말로 이랬다 저랬다 하고 그러는 건 아니다라고 하는 이제 이분의 평가를 마무리 발언에 넣어 얘기합니다. 자, 우리 이제 오늘 읽을 글의 6개의 키워드를 한번 다시 제가 기억을 해볼게요. 자, 맨 처음에는 무슨 말을 하냐면요. 이건 정말 놀라운 일이었다.
천둥 소리 들은 것처럼 굉장히 놀라게 되는 astounding한 일이다 라는 얘기를 하고요. 그 다음 이 회담에서 트럼프 대통령은 김정은에게 정말 코주얼한 태도를 취해서 또 사람들을 놀래킨 거죠. 뭐야, 둘이 좋아하는 거야? 이런 생각이 들었어요. 자, 그 다음에 사실은 이제 북한은 지금까지 resolute하게 결단력 있게 핵무기 개발을 했고 3번의 미국 행정부를 이제 사기쳐서 그 사람들을 좀 바보 만들었다는 거죠. 그래서 과거 행정부들과 달리 뭔가 결과를 만들겠다라고 하는 트럼프 행정부는 심지어 니네 전쟁 날 수 있어 라는 말을 굉장히 세게 했고 전쟁이 나면 이건 catastrophic 재앙에 해당할 거야 라고 하는 심한 이제 위협을 하기도 했습니다. 그리고 마지막에는 이 트럼프 대통령의 결단력 그리고 일관성 이런 것을 볼 때 앞으로의 결과들, 과정들에 대한 상당한 기대를 그리고 믿음을 본인은 갖고 있다라는 얘기로 마무리를 짓는 그런 이야기인 거죠. 자, 이제 여러분 키워드로도 내용 이제 두 번째 받고 마무리 이제 리딩 디테일 자세히 읽어보겠습니다. With his historic summit to stay with North Korean leader Kim Jong-un. 자, historic, 역사적인 정상회담 서밋이 있었습니다. 서밋, 최고점, 정상들끼리 만났죠. 누구와 만났는지를 위드로 표현했고요. 이런 정상회담과 함께 트럼프 대통령은 이게 주어져? 다시 한번 했습니다. has done. 현재 완료라고 우리가 공부한 have와 그 다음에 동사의 분사형을 쓰는 이 형태는 최근에 있었던 일을 표현할 때 자주 나오는 시제예요. 다시 한번 이걸 했습니다. Something astounding and unpredictable. something은 수식한 형용사 뒤에 나오고 있고요. 깜짝 놀랄 만한 그리고 전혀 예측할 수 없었던 뭔가를 또 한 번 했습니다. 그러니까 여기서 once again이라는 부사는 트럼프 대통령이 계속 우리를 놀래켜 왔지 않습니까? 이런 내용을 함의하고 있네요. 자, yet 그러나 The surprise over the sudden summit 에서 이 갑작스러운 정상회담 위에 걸쳐져 있는 이 놀라움은 should not have pp, should have pp, 뭐뭐였어야 했다. should not have pp, 뭐뭐이지 않았어야 했다. 자, 그 다음 동사는 come as a surprise 라고 굉장히 많이 쓰는 표현이거든요. 놀라움으로 다가온다 이거죠. 근데 놀라움으로 다가오지 말았어야 했다. at all은 전혀. not at all 이렇게 연결이 됩니다. not at all. 그러니까 조금도 놀라운 일이 아니었어야 더 바람직한 것 같다. 왜냐하면 by now 지금쯤 해서는 우리가 we should be used to 자 used라는 단어가 사용된다라고 하는 사용하다의 수동태일 때도 있지만 사람이 주어고 그 뒤에 used가 나오면 사람이 사용된다는 말은 아닐 테니까요. used의 또 다른 뜻 사용이 이미 되다 보면 익숙해지잖아요. 그래서 익숙한 이라고 이제 읽게 되죠. 그래서 우리가 익숙해져야 된다. 무엇에 이렇게 말한 겁니다. 프레지던트 트럼프가 우리를 놀래키는 일에 익숙해져야 할 것 같다. 한두 번이 아니지 않느냐. 자, 그러면서 이제 사실 제가 뽑은 글에는 나오지 않지만 트럼프 대통령이 대선 후보로 맨 처음에 나와서부터 대통령이 되기까지의 굉장히 놀라운 어떤 결과들, 투표 결과들 이런 것들을 언급합니다. 자, 저희는 이제 미국 회담에 집중해서 얘기를 할 거고요. 프레지던트 트럼프는 굉장히 터프했습니다. 누구와의 관계에서 터프했냐면 Our oldest allies에서 가장 오래된 allies, 단수형은 ally 이렇게 되고 지금 복수형인데 동맹국들을 말하죠. At the G7 summit in Canada over the weekend, 자, 그 주말에 걸쳐져서 있었던 정상회담, G7 정상회담에서 이제 유럽에 있는 여러 나라들이 이제 깜짝 놀라는 일, 그리고 그 사람들이 좀 불쾌감을 느낄 만한 일을 이제 무역과 관련해서 얘기를 했어요. 그러는 동안 다른 편에서 he is being, 현재 이러는 중입니다. being이라는 말은 이제 잠깐 동안, 그러니까 늘 그런 게 아니라 요 동안, 지금 동안은 눈에 띄게 apparently cordial to 김정은에서 김정은에게는 너무 이게 사근사근한 거죠. 자, 여러분 apparently라는 부사 이 부분이 나타나다라는 동사 appear에
에서 요거 이를 빼면서 이제 형용사 부사로 만든 거예요. 그래서 눈에 두드러지게 딱 보면은 막 너무너무 친절하게 대했습니다. 그러니까 while이라는 접속사를 써서 저쪽에서는 터프하게 대하고 이쪽에서는 코주얼하게 대하고 하는 이제 트럼프 대통령의 능란한 외교술 이걸 이제 표현했죠. The elite, 자 사회에 이제 좀 학식 있다는 사람들 자리를 차지하고 있다고 하는 이 지배층들은 are whirling, 빙글빙글 돌고 있습니다. In confusion, 혼란 속에서 at this kind of swirling, maneuvering in a 3 or 4 day period에서 단 3, 4일 만에 이게 swirl이나 whirl이나 단어가 좀 비슷하죠. 그래서 whirl도 빙글빙글 도는 거고 swirl도 빙글빙글 도는 건데 이제 차이는 swirl은 액체에 대해서 주로 쓰고 whirl은 사람이 빙빙 돈다든지 여러 가지 것보다 포괄적인 개념이고요. 그다음 maneuver라는 단어는 원래 메뉴까지가 손이라는 뜻을 갖고 있고 손으로 이렇게 조정을 한다는 거예요. 자동차 운전을 조정한다든지 또는 군대에서 사람들을 써서 작전을 한다든지 그래서 이렇게 빙글빙글 도는 이런 작전에서 작전을 지켜보면 혼돈 속에서 빙글빙글 돌고 있습니다. 사람들이 도대체 이게 어떻게 되는 건지 시원한 말을 하기가 어려워요. 자, President Trump has acted on. 자, 전치사 on이라는 건 이제 뭐 위에 있느냐. on 뒤에는 바닥에 놓인 것을 쓰게 되죠. on the table 하면 테이블은 바닥이에요. 그래서 트럼프 대통령이 행동을 할 때 뭐 위에서 기반에 뭘 두고 행동을 하냐면 deep reflection, 중요한 단어입니다. 반성, 성찰. 자, 무엇에 대한 반성이나 성찰을 기반에 두고 있냐면 the failure of presidents, 여기 S가 있죠? 대통령 3명이 실패를 했다는 거. 누구와의 관계냐면 the North Korean dictatorship에서 이 dictatorship, 이 독재국가 거래를 이 딜을 할 때 계속 실패했다는 거, 그거를 깊이 reflection, 기반 그런 성찰을 바닥에 놓고 그리고 이제 행동하고 있다는 거예요. 자, 자세한 설명입니다. 94년부터 시작이 됐고 현재까지 이르도록 미국은 the United States has wrung its hands 했는데 이 wrung이란 말은 비틀다라는 동사 wring, 이게 wring이 이렇게 수건 같은 거 짤 때 비트는 게 wring이거든요. 우리 잘 아는 여러분이 ring은 잘 모르실 것 같은데 wrinkle은 다 아실 것 같아요. 자, G하고 K가 그 소리가 비슷하죠. 그래서 G가 K로 바뀌는 경우들이 흔히 있습니다. 그래서 이제 여기 wrinkle의 K는 G가 바뀐 건데 wrinkle이 주름이잖아요. 얼굴에 주름. 비틀면 주름이 생기죠. 그래서 wrinkle은 ring 할 때 생기는 거예요. 둘을 그렇게 연결해 보십시오. 그 다음 wring one's hands라고 하는 표현은 손을 비튼다는 게 이거 어떻게 해야 되지 하면서 손만 부비면서 어떻게 해야 될지 몰라 한다는 표현이에요. 그러니까 주로 이제 이 표현은 부모님들이 이제 아이들이 자녀들을 키울 때 애들이 막 부모님 마음에 아닌 쪽으로 막 가는데도 세게 이렇게 못하고 이거 어떻게 해야 되지? 예, 그럴 때 이제 많이 쓰입니다. 미국이 어찌할 바를 모르면서 안타까워만 하고 있었다는 거죠. 그리고 불평을 했어요. 자, 여기 has wrung, has complained 이렇게 동사 두 개를 연결하고 있는데요. ineffectively, 이 중요한 부사 이거죠. 효과적이지가 않아요. 불평을 아무리 해도 효과가 없습니다. 자, as라는 말은 as란 단어가 나오면 as가 미국 수화로 이렇게 표현을 하거든요. 손가락 두 개를 보여줘요. 두 개의 손가락이 비슷하죠. 유사하다는 게 as의 핵심 개념이에요. 그래서 이제 미국이 이런 행동을 하고 있고 그것과 유사한 시점에 북한은 뭐 하고 있었냐면 그러니까 뭐뭐일 때 정도를 읽을 수 있겠죠. 그러니까 why라고 지금은 비슷한 의미로 쓰였어요. 이제 북한인들은 march는 행진을 척척해 나갑니다. resolutely, 결단력 있게 어디를 향해 가냐면 자, 행진하다와 toward는 아주 잘 어울리죠. marched toward having nuclear weapons and ballistic missiles에서 계속 가서 이런 무기들을 만들어 버렸습니다. 자, 이제 과거 행정부들의 failure에 대한 reflection을 기반에 두고 트럼프 행정부가 일하고 있기 때문에 트럼프 행정부는 예전과는 다르게 했습니다. 자, 어떻게 다르게 했는지 보면 트럼프 administration의 Secretary of Defense, 국방장관에 해당하는 짐 매티스라는 분은 communicated that, 동사죠. 뭐라고 소통을 했냐면, 말을 했냐면 a war with North Korea, 북한과 전쟁을 하면 would be catastrophic, 따옴표로 강조했는데요. 이거는 대재앙이 될 것이다.
참 심각한 일이에요. 그렇죠? 우리가 바로 옆에 있으니까요. 더욱 그렇고요. Secretary of State 마이크 폼페오, 마이크 폼페오 국무장관이라고 번역하죠. 자, 마이크 폼페오는 gave a strong speech, 해서 강한 연설을 했는데 이 연설의 내용, outline, 윤곽을 제시한 스피치였는데요. 무엇의 윤곽을 제시했냐면 how much tougher sanctions could get. 여기 이제 how 다음에 much tougher sanctions 이렇게 말이 길어지면 어디까지를 끊어읽어야 될지가 조금 어렵거든요. 뒤를 보시면 특히나 get이라는 동사는 해석을 굉장히 여러 가지로 한단 말이에요. 그래서 조금 이제 유보를 두고 뒤까지 제가 가봤는데요. get 뒤에 지금은 뭔가 빠졌는데 형용사가 빠진 상황이에요. 요 절의 주어는 sanctions고요. 그 다음에 동사가 could get이고 그 뒤에 형용사인 이 tougher라고 하는 형용사가 how랑 연결되면서 앞으로 간 겁니다. get 뒤에 형용사가 나오면 뭐뭐해지다, 주어가 이렇게 바뀐다라고 하는 변화를 얘기해요. get 뒤에 명사가 나오면 무엇을 얻다, 그것을 자기가 얻는다는 거고요. 이제 get 뒤에 장소부사가 나오는 경우, 이렇게 세 가지 경우가 있는데 장소부사가 나오면 어디에 도착하다, 어디에 도달하다 이렇게 뜻이 달라지죠. get이라는 건 여러 가지 어떤 변화를 얘기하는데 이것이 과연 무슨 뜻인지는 get만으로는 알 수가 없고요. 뒤에 장소부사가 나오면 그쪽으로 주어가 갔다는 거구나. get 다음에 형용사가 나오면 주어가 그래졌다는 거구나. get 다음에 명사가 나오면 그 명사를 주어가 가졌다는 거구나. 이렇게 get은 좀 물 같은 동사고 그 뒤에 나오는 단어들을 보아 get의 뜻을 정하게 됩니다. 지금은 이 how부터 나오는 절의 주어 sanctions, 그 다음에 동사 get, 뒤에 보어인 tougher가 how랑 연결돼 앞으로 간 거죠. 자, 그래서 다시 보면 얼마나 훨씬 더 tough해질 수 있는지 sanction들이, 만약에 북한이 did not agree to denuclearization. 자, agree라는 동사 다음 전치사가 항상 쓰여요. 그래서 무엇에 동의를 한다. 비핵화에 동의를 하지 않았다면 가정법을 쓴 겁니다. 사실은 해야 되지. 니네들이 꼭 비핵화에 동의를 해야 되는데 만약에 네가 이런 거 안 한다면 얼마나 우리가 센 제재를 할 수 있는지 그걸 이제 연설을 통해 분명히 밝혔다는 거죠. 자, 그리고 또 이제 우리 잘 아는 존 볼튼, 국가안보보좌관 존 볼튼은 has a long track record에서 아주 긴 그 기록이 있죠. 그 긴 과정의 기록이 있습니다. Being tough on North Korea. 북핵을 아주 verbal하게 말로 분명히 북핵을 지지한 바 있는 국가안보보좌관까지 이 트럼프를 이렇게 둘러싸고 있습니다. 자, 이렇게 firm, 확고함, NESS를 붙여서 명사를 만들었죠. 그래서 이 확고함이 딱 세팅이 됐고, 그리고 an American willingness to get even tougher. 자, 이게 명사예요. to 이하는 willingness를 수식합니다. even은 tougher를 또 수식해요. 아까 much가 했던 거나 even이 하는 거나 이제 같은 역할이죠. 그래서 더 터프해질 수 있는, 심지어 더 터프해질 수 있는 미국인의 willingness, 기꺼이 그러겠다 하는 이 기꺼운 의지가 evident, 매우 분명해진 이런 상황이 딱 되니까 이런 상황이 돼서 이제 with 명사를 설명하는 부분에서 이제 현재적인 상황이 어떤가를 얘기했고요. 이런 상황과 함께하여 김정은이 indicate이라는 이제 너무너무 많이 쓰이는 중요 표현, 말하다. 그러니까 분명히 말하고 표현을 했다. 미국이 하지 않고 남한인들에게 뭐라고 자기 의사를 표현했냐면 내가 트럼프 대통령하고 만날 수 있어, 만날 의지가 있어 라는 것을 남한에 이야기를 했죠. 그렇죠? 근데 이제 괜히 한 게 아니라는 거죠. 이런 상황이 있으니까 안 되겠는데, 이거 가만히 있다가 진짜 큰일 나겠는데 하고 김정은이 말하게 됐다라는 걸 얘기했어요. The impressive thing about President Trump's reaction. 이제 그 김정은의 indication, 만날 수 있어 라고 할 때 트럼프 대통령이 반응한 것에 참 놀라운 점은요, 그의 속도와 그리고 결단력입니다. 아주 빠르게 반응을 했다는 거죠. He saw an opening, 하나의 어떤 기회, 여기서 오프닝이란 구멍, 이거 들어갈 수 있겠어 라고 하는 chance 같은 말로 오프닝을 썼고요. 그는 하나의 오프닝, 기회를 보았고 이 기회에 대한 설명, the might, repeat might 이라는 걸 가로로 넣었는데
트럼프 대통령이 말할 때 might 이런 걸 자꾸 반복을 해요. 그걸 흉내낸 것 같습니다. 그래서 might은 이제 가능성이 한 50% 미만이라는 거죠. 가능성이 만약에 높으면 might이 아니라 may 같은 말을 써요. may나 can이나 will 이런 걸 쓰면 가능성이 되게 높지만 might, could 이러면은 가능성이 좀 적긴 해도 혹시라도 이게 잘 된다면 아주 역사적인 일이 될 수 있는 그런 오프닝을 받고 그리고 그걸 탁 잡았습니다. President Trump has clearly communicated the U.S. position. 분명히 소통해서 알렸죠. 미국의 입장을. 방법, through, 무엇을 통해서라는 방법을 표현하는데요. 첫째, 제재 조치를 취했고 둘째, 말을 했습니다. 아주 무서운 말들을 했죠. 그리고 셋째, key statements by very competent subordinates 했고, 자, competent라고 하는 형용사는 여러분 경쟁을 competition이라고 하잖아요. 경쟁을 할 때 필요한 능력을 competence라고 그럽니다. 그리고 competent는 그런 능력이 있는 이라는 형용사가 된 거고, subordinate라는 말은 이 ordin이 서열을 뜻하는 오더의 변형이고 sub는 아래니까 서열상 아래에 있는 부하 직원을 뜻해요. 둘 다 아주 좋은 단어들입니다. 그래서 매우 능력 있는 부하 직원들에 의한 key statements를 통해서도 자기의 포지션을 분명히 알렸고, 그리고 이제 마지막인데요. 네 번째. 여러 가지 딴 곳에서의 행동들을 봐도 뭐 시리아에서 뭘 했는지 또 이스라엘에서 뭘 했는지 이런 걸 통해서도 미국의 입장이 뭔지를 분명히 밝혔습니다. 생각해 보세요. 자, 어떻게 북한인들이 might be studying, 아마 연구하고 있었겠죠. 미국의 군사 공격을, 그리고 군사 공격을 설명합니다. retaliating against the Syrian chemical weapon attack 해서 시리아에서 화학무기 공격을 했을 때 retaliate라는 동사는 이게 보복하다. 무엇에 대해서 보복을 했냐면 이 화학 공격 말이에요. 화학무기 공격. 거기 가서 이제 미국이 그 군사력을 사용하는 것을 봤을 때, 이거 하나만이 아니라, 첫째는 시리아 얘기고요. 둘째는 the moving of the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem 해서 미국 embassy 대사관을, 이스라엘 대사관을 예루살렘으로 옮기는 것이 반대가 많았음에도 실제로 행동하는 걸 봤어요. 그 다음에 세 번째는 the tearing up. 이 단어는 발음을 눈물일 때는 tear라고 발음을 할지 아니면 tear라고 발음을 할지는 의미에 따라 구분을 해주셔야 돼요. 자, tear는 눈물을 뜻할 때는 tear, 그 다음에 찢다 를 뜻할 때는 tear라고 발음을 해요. tearing up of the Iran nuclear deal 해서 이란 핵거래를 폐기하는 것. 이 세 가지를 보면서 북한이 무슨 생각을 했겠습니까? 자, President Trump has also consistently insisted on, 자, insist on, 무엇을 계속 주장하는 거, 일관성 있게 주장을 했는데, substantial, 상당한, 대단한 military build-up 해서 우리 군사를 굉장히 늘렸어 라는 걸 또 얘기를 했어요. 니네 핵무기 뭐 있다 그러는데 말이야 하면서 우리 군사력이 얼마나 세졌는지 알아? 자, it's clear, 아주 분명한 거죠. He's a tough guy. 트럼프 대통령이 tough한 사람이고 and willing to play a tougher. tough한 역할을 뭐 해야 하면 기꺼이 할 사람이라는 건 아주 분명했었던 겁니다. 자, 마지막 얘기예요. I do believe that. 자, 나는 믿습니다. I believe that 해도 되는데 I do 라는 말을 넣은 것. 동사를 강조하면서요. 진짜로 우리나라 말에 정말로 이런 역할을 해줍니다. 정말 믿습니다. That through a combination, 조합을 이루어야 하는데 toughness, tough하게 brinkmanship이라도 뭐 극한 정책이라도 취할 수 있다는, 벼랑 끝 전술도 취할 수 있다는 tough함과 그리고 boldness, 대담함, 이것의 결합, 그리고 aggressiveness, 공격적임, 그리고 flexibility, 때로는 유연함, 이것의 결합, and resolution, 결단과 and an amazingly fast grasping of tactical opportunities. 아주 감탄할 정도로, 우리 이제 놀랍다 할 때 아까는 astounding을 봤는데, astounding은 이제 천둥 소리 들은 것처럼 깜짝 놀란 거고, amazingly는 정말 대단해, 정말 훌륭해 라는 놀라움이죠. 그래서 보면 아주 감탄을 하게 되는 빠른 grasp, 잡는 것, of tactical 이라는 형용사, 전술적, 왜 전술과 전략을 구분하죠, 여러분? 전략이라는 거는 strategy고
전술은 tactics, 좀 작은 거죠, 규모가. 전술적 기회들이 있을 때 그걸 빠르게 잡는 이런 것이 결합이 돼요. 자, 프레지던트 트럼프가 아마 시작한 것 같습니다. 그 과정을 시작한 거예요. Opening of North Korea, 북한을 개방하고 그리고 역사를 바꾸는 그런 프로세스가 이제 시작된 거라고 저는 분명히 믿습니다. 자, 이런 의견이었습니다. 예, 이렇게 생긴 분이십니다. 뉴트 깅그리치. 이분의 믿음이 오랜 관찰, 그리고 이분 자신의 어떤 오랜 정치적 경험과 그리고 트럼프 대통령에 대한 오랜 관찰을 통해서 나온 이 탁견이기를 바라면서 이분의 쿼트, 전에 하신 말씀 중에 관련 있는 얘기 들어보려고요. We need a visionary leader, 이렇게 말했어요. Visionary, 비전이 있는 선각자, 앞을 내다볼 줄 아는 그런 리더를 우리는 필요로 합니다. With very big and bold ideas. 그 visionary leader는 굉장히 크고 그리고 대담한 생각들을 가진 사람이어야 합니다. This is a very big, very bold country. 자, 미국이란 나라 자체가 매우 크고 매우 대담한 나라 아닙니까? 이런 생각을 가진 분이세요. 과연 트럼프 대통령이 이분이 필요로 하던 그런 대통령인지 또 한번 생각하게 되고, 또 우리나라는 어떤 리더를 필요로 하는지 그런 생각도 좀 하게 됐고요. 우리나라에도 이런 very big and bold ideas를 가진 visionary leader가 필요한 걸까? 이런 생각도 하게 되고요. 또 그런 리더가 나오려면 우리들은 어떤 시민이어야 할까? 뭐 사실 이 방송을 들으시는 여러분들 혹은 저도 작은 리더로서 행동할 수 있겠죠. 이런 것들을 좀 생각하게 하는 그런 코트였어요. 자, 그러면 이 역사적인 미북 회담 앞으로 잘 돼야죠, 그렇죠? 잘 될 수 있도록 기원하면서 오늘 월드뷰는 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분 또 다음 주에 찾아뵐게요. 건강하게 잘 지내십시오.